मैं समझता हूँ पहले ये इतना अच्छा बजट हुआ है। विरोधी वाले तो कहेंगे आज बजट अच्छा नहीं हुआ, हमेशा बोलते रहेंगे, लेकिन अब देखोगे जनरल पीपुल इसको स्वागत किया है। इतना अच्छा बजट हुआ है और 3 पिलर के ऊपर ये बजट हुआ है। एक तो हो गया कि जो लास्ट माइल में है, हम लोग कहते हैं हमेशा, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं लास्ट माइल के जो लोग हैं, वहाँ का एरिया है, वहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। इस बजट में ये 3 पिलर में एक है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी जगह पूरा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तीसरा उन्होंने क्या कहा, ये सबका साथ सबका विकास और विस्तार। ये 3 पिलर के ऊपर आप देखोगे जितना फैसिलिटीज़ दिया है। आपने पूछा भी कि जो बुद्धिस्ट सर्किट का जो बात कर रहे हैं, अब ये अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आसाम, उसके बाद सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये जो स्टेट है उसको लेके एक सर्किट बना रहे हैं। उसको देखोगे आप कितना फ़ायदा होगा। आप देखोगे जो खास करके जो पर्यटक जो है, जो टूरिस्ट है, ये सर्किट में घूमता रहेगा, एक जगह नहीं जा सकते, सभी जगह में आएंगे तब जाके। क्योंकि इस बार भी हम बजट में देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपना जो बाइट उन्होंने दिया है, जो ब्रीफिंग की है, उसमें आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न जोन में काफ़ी उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि नॉर्थ ईस्टर्न जोन में सभी देश के लिए, सभी जगह के लिए किए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए टूरिज़्म के ऊपर काफ़ी जोर दिया। तो ये बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, हम भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तीसरा आप देखोगे, मैंने जो जितना मैंने देखा जब भाषण बजट वहाँ पर पेश हो रहा था, मैंने देखा वहाँ पर कि ई बस अबाउट बहुत सारा ई बस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देने का बात कर रहा हूँ। तो ये अभी पूरा डिटेल्स आएगा, कल मैं पूरा लेके मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। दूसरा हो गया ये बजट आप देखोगे यूथ जो है, आने वाला यूथ का बजट, और जो हमेशा कहते हैं कृषक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूथ कृषक माने फार्मर्स के लिए बहुत सारा आप देखोगे, बहुत सारा चीज़ वो डेवलप करने के जा रहे हैं, उसमें काफ़ी एम्फेसाइज किया है। और महिला के लिए भी बहुत एम्फेसाइज किया है। और आप देखोगे जो एमएसएमई में काफ़ी उसमें इस बजट में काफ़ी चर्चा हुआ है और बजट में काफ़ी जोर उसमें दिया है। और बाकी बहुत सारा चीज़ में आप जहाँ भी देखोगे, हेल्थ में देखोगे, हेल्थ सेक्टर में देखोगे, उसके बाद आप रोडवेज में देखोगे, बहुत सारा कनेक्टिविटी और हाई स्पीड ट्रेन, ये सब हर चीज़ में आप देखोगे उसमें काफ़ी जोर दिया है। मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये उनका जो सोच है और उनका सोच के हिसाब से माननीय वित्त मंत्री जी सीतारामन जी जिस तरह बजट पेश किया, मैं समझता हूँ ये आने वाले दिन 2030 या 2030 के अंदर उसका रिजल्ट मिलेगा। और 2047 में विकसित भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी टारगेट दिया, विकसित भारत होना ही होना। স্যার 1-1.5 ঘন্টা আগে সম্পূর্ণ জনমুখীহীন বলছে, তো তাদের সময় নাকি আরও ভালো ভালো বাজেট বের হয়েছিল, কিন্তু এখানের বাজেটটা তাদের মতো পুরো জনমুখী হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবো? না, ওনাদের কী বলবো, ওনাদের সময় যদি এত ভালো হতো তাহলে প্রধানমন্ত্রীজি সকাল 6টার থেকে রাত্রি 12টা-1টা অবধি কাজ করতে হতো, ঠিক না? এখন তো আমাদের পরিশ্রম করতে হয় অনেক বেশি। কেউ যদি আগে কিছু করে যেত, পূর্বপুরুষরা যদি করে যেত তাহলে তো অনেক সুবিধা হয়। তো মানে ফিজিওলজি এটা, ওনাদের কি বলবো, ওনারা তো জানেন কি করেছেন আগে। ওনাদের সময় তো ঘোটালা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, খালি স্ক্যামেরই তো ছিল। আমাদের কিছুদিন আগে হোম মিনিস্টার সাহেব কী বলেছেন যে যখনই হেরে যান বলেন, কি বলেন উনি, যে ईवीएम खराब। तो उन्हीं बोलते हैं मैं छोटा सा एक सुझाव दे देता हूँ और मुफ्त में मैं सुझाव दे रहा हूँ। क्या है कि अगर हमारा जैसा सवेरे 6 बजे से रात 12 बजे तक काम करोगे ना, तो अब ईवीएम से तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा। तुम लोग अपने बारे में खाली सोचते रहते हो, तो ईवीएम से कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? तो इसीलिए আমি এই কথাটাই বলবো যে ওনারা বলার জন্য সেটা বলে, ওনারাও বুঝে যে দেশ কোথায় চলে যাচ্ছে। আজকে 7%-এর উপরে জিডিপির গ্রোথ দেখাচ্ছে, টার্গেট এখন রাখা হচ্ছে 10%। একের পর এক যেভাবে টার্গেট রাখছে, আর যা এখন মানে একদিকে নিরাপত্তার দিক দিয়ে বলুন, আজকে দেশ কত ইন্ডিজিনাস মানে যে প্রোডাক্টস এখন ভারতবর্ষেই হচ্ছে, এখন সব রাজ্যে রাজ্যে আমরা ইন্ডিজিনাস
আমরা বলছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কি বলছেন যে ভোকাল ফর লোকাল, যে ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট, এগুলো কোথায় ছিল? এতে ওনাদের সময় তো এগুলো ছিল না, কিছুই ছিল না। পয়সা আসলে বা দেয় না, কেন্দ্র দেয় না, কেন্দ্র দেয় না। আবার ওনাদের সময়ও যা ছিল কিছু কিছু পাঠাতো, কিছু রাস্তার মধ্যে ওনাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে দিল্লির থেকে 1 টাকা পাঠালে এখানে 25 পয়সা আসে, আর বাকি মাঝখানে গ্যাপ মানে কেউ অন্য নিয়ে যায়। এগুলো তো ইতিহাস। আসলে আমি বলবো যে আরও কী আমরা ত্রিপুরা পেলাম, আগামী দিনে আমাদের কি সুবিধা হবে। এখানে আজকে বুদ্ধিস্ট যে সার্কিট যেটা ঘোষণা করা হয়েছে একটা, এই স্কিমের মাধ্যমে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমার মনে হয় যে সিকিম, মণিপুর, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ করে পিলগ্রিমস যারা আছে ওরা কিন্তু এই মণিপুর, শুদ্ধ এই রাজ্যগুলো কিন্তু একসাথে যোগ হবে। এতে করে আমাদের যখনই পিলগ্রিমস আসবে, এই সার্কিটে মানুষ আসা যাওয়া করবে, অর্থনীতিও বাড়বে রাজ্যের, আর মানুষের কাজের সুবিধাও বাড়বে, পর্যটকরাও এখানে আসবে, ত্রিপুরার সম্পর্কেও জানবে। এটা গেল একদিক। দ্বিতীয় হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে পূর্বোত্তরে যে আমাদের পর্যটক, যে এটার উপরে যাতে বেশি আরও জোর দেওয়া যায়, তার জন্য উনি কিন্তু এবারের বাজেটের মধ্যে নির্মলা সীতারামনজি এর মধ্যেও কিন্তু জোর দিয়েছে। অত্যন্ত ভালো বাজেট হয়েছে ত্রিপুরার জন্য, নিশ্চয়ই এটা আরও ফলদায়ক হবে। এবং আমি আরও পুরো ডিটেলস দিয়ে কালকে আমি আপনাদের ডাকবো, আমি আশা করছি কালকে আমি ডাকবো, আর কালকে যদি না হয় তাহলে পরের দিন হবে। কিন্তু আপনাদের ডেকে আমি পুরো ডিটেলস নিয়ে, কারণ আজকে খালি এমনিতে দেখলাম, সব ডিটেলস তো পাওয়া যাবে না, ডিটেলস আসলে আপনাদের সামনে আমি সব কিছু আপনাদের গোচরে রাখবো। থ্যাংক ইউ। তারপরে যে বিরোধীরা শুরু থেকে বাজার সম্পর্কে মতামত দিচ্ছেন জাতীয় স্তরে এবং রাজ্য স্তরের ক্ষেত্রে, সার্বিকভাবে জনগণের উদ্দেশ্যে আপনার তরফে কি বার্তা থাকবে? না, ওনারা তো বলার আছে বলবে, কিন্তু আসলে তো যে কথাটা বারবার বলছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, বারবার বলছেন আমার কাছে 4টাই জাতপাতের রাজনীতি তো আমরা দেখেছি, যুবক, তারপর আপনার মহিলা, গরিব এবং কৃষক, এই 4 জাত, এই 4 জাতের উন্নয়নই মেইন। এবং এইবারের বাজেটে কিন্তু 4 যে জাত আছে তাদেরই উন্নয়নের কথা বলছেন। ওনারা তো এইভাবে কোনোদিন চিন্তা ভাবনা করেননি। আজকে এই যে 3টা পিলারের কথা বললাম আমি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তারপর আপনার প্রান্তিক এরিয়াতে তার উন্নয়ন, এবং প্রতিটা ঘরে উনি কি বলছেন, প্রতিটা ঘরে মানুষের যাতে আয় বৃদ্ধি হয় সেই ব্যবস্থা করছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও উন্নত, নতুন নতুন যে এখন এআই আসছে, সমস্ত যে আমাদের যে কোনো কাজে এআইকে যাতে যুক্ত করা যায়, প্রযুক্তিকে আরও ব্যবহার করা যায়, সেটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবস্থা আপনি দেখেছেন, বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি, রোডওয়েজই হোক, আমাদের ট্রেনের স্পিড ট্রেনই হোক, সব বিষয়ে করিডোর বানাচ্ছেন একটু। তো আমি আশা করি এই বাজেটের এগেনস্টে বলার, অন্তত সাধারণ মানুষ বলবে না যে বাজেট খারাপ হয়েছে, খুবই ভালো হয়েছে। এবং এটা আমাদের জন্য আমি বলবো যে একটা কল্যাণমুখী একটা বাজেট, সাধারণ মানুষের এই ধরনের বাজেট এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে মাননীয় সীতারামনজি, নির্মলা সীতারামনজি আমাদের বিত্তমন্ত্রী যেটা পেশ করেছেন, আমি এর জন্য ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব, স্বাগত জানাই।